إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، روى الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيها المؤمنون، إن ذكر الله عز وجل نعمة كبرى ومنحة عظمى، به تستجلب النعم وبمثله تستدفع النقم، وهو قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الأرواح. ما أشد حاجة العباد إليه وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغني عنه المسلم بحال من الأحوال. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. عباد الله، إنه لا يعمر القلب شيء أعظم من ذكر الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن استأنس بالله استوحش من خلقه. واللبيب العاقل من يجعل له خلوات، إما سجدات في فلق الأسحار أو غيرها، يذكر ربه تبارك وتعالى فيها، سواء أكان في ملأ من الناس أم كان في خلوة لوحده، فإن ذكر الله عز وجل حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر. أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، وحث الله جل وعلا عليه عباده. من وفق له وفق لخير عظيم. وقد أمر الرب جل وعلا بذكره في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وذلك في كل وقت وحين وفي جميع الأحوال. فقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد روى مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله جل وعلا قد وعد للمؤمنين الذاكرين الثواب الجزيل والأجر العظيم. من ذلك قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يوضح تلكم الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي
وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن ثواب الذاكرين قوله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها المسلمون، إن الذكر من أنفع العبادات وأعظمها، والغفلة عنه شر كبير وخطر على قلب العبد، فليحذر المسلم من ترك الذكر وليرطب لسانه بذكر الله في كل وقت وفي كل مكان. اذكر الله أيها المؤمن في كل آن وحين، اذكر الله وأنت على مقعدك في سيارتك، اذكر الله وأنت في خلواتك في مسكنك أو في فندقك، اذكر الله وأنت مع أقرانك وخلطائك في مجلسك، اذكر الله وأنت غاد إلى بيت من بيوت الله، اذكر الله وأنت ترقى سلم بيتك، اذكر الله وأنت بين أبنائك وبناتك، اذكر الله في حركاتك وسكناتك، اذكر الله في سكوتك وكلامك، اذكر الله دائما وأبدا، حتى إذا جاءت لحظة الفراق فإذا أنت تنطق بلا إله إلا الله وتكون آخر كلامك. فهنيئا لمن وفقه الله وختم له بخاتمة السعداء، ويا ويل من قسى قلبه ويبس لسانه وغفلت روحه عن ذكر الله. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة يوم القيامة. ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به. وشكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله قسوة في قلبه، فقال له الحسن رحمه الله: أذبه بذكر الله. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل. وقال حميد بن هلال رحمه الله: مثل ذاكر الله في السوق كمثل شجرة خضراء وسط شجر ميت. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أجد لذة ولا راحة ولا قرة عين إلا حين أخلو في بيتي بربي، فإذا سمعت النداء قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كراهية أن ألقى الناس فيشغلوني عن ذكر الله. يا سبحان الله، يشتكي ذلك الصالح رحمه الله من إشغاله بالناس عن ذكر الله رغم أنه يجد الراحة في بيته. فماذا عسانا أن نقول لا نجد الراحة حتى في بيوتنا، فإنها مليئة بالشواغل، التلفاز والحاسوب والهاتف والسيارة وهلم جرا، فإنا لله وإنا إليه راجعون في بيوتنا وخارجها، نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, At-Tirmidhi rapporte d'après Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu qu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, les préceptes islamiques sont certes nombreux pour moi. Informe-moi d'une affaire, d'une action à laquelle je m'accrocherai fermement. Le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam que ta langue ne cesse de s'agiter par le rappel d'Allah. Mes très chers frères, sachez que le rappel d'Allah est un très grand bienfait et un don énorme. Par lui, on attire les bienfaits et par lui, on repousse les punitions. C'est la nourriture du cœur, c'est la prunelle des yeux, c'est la joie de l'âme, c'est la vie de l'esprit et l'esprit de la vie. Il n'y a qu'Allah subhanahu qui sait à quel point ses serviteurs en ont besoin et à quel point c'est une nécessité pour eux. Aucun musulman ne peut s'en passer, quelle que soit sa situation. Sachez mes frères que le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Sachez mes frères qu'il n'y a pas une chose plus grandiose qui remplit le cœur que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sachez mes frères que celui qui cherche sa compagnie avec le rappel d'Allah azza wa jal se sent seul lorsqu'il est avec les créatures. Sachez que l'intelligent, le doué de raison, est celui qui se donne des moments dans lesquels il se trouve seul, que ce soit lorsqu'il se prosterne à la fin de la nuit ou à un autre moment dans lequel il évoque Allah azza wa jal. Ou bien quel que soit ce moment-là, qu'il soit au milieu des gens ou bien qu'il soit tout seul. Sachez mes frères que le rappel d'Allah azza wa jal est la vie de l'âme, le compagnon du secret est le plus fort, la plus forte des ressources que l'on garde pour le jour du jugement. Allah azza wa jal a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam, et il a poussé les croyants à en faire autant. Celui à qui Allah a accordé la réussite de se rappeler d'Allah souvent, il a certes été amené à un très grand bien. Dans le Coran, Allah à de nombreuses reprises nous ordonne de l'évoquer, et ce à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Allah dit dans le Coran: et évoque ton Seigneur en toi-même, plein d'humiliation et de peur, à voix basse, sans trop élever ta voix, que ce soit le matin ou le soir, et ne fais pas partie des insouciants, des négligents. Et Allah dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation grande et glorifiez-le matin et soir. Et Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah azza wa jal dans toutes ces situations et à tout moment. Sachez ensuite mes frères qu'Allah azza wa jal a promis aux croyants, ceux qui évoquent Allah ta'ala beaucoup, une énorme récompense. Parmi celles-ci, le verset où Allah Ta'ala nous dit: évoquez-nous, évoquez-moi, je vous évoquerai. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ce verset-là. Il nous dit qu'Allah Azza wa Jal dit: je suis tel que la pensée de mon serviteur. Yani je suis tel que mon serviteur pense de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et si il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure
que celle où il m'a évoqué. Et parmi les récompenses qui sont promises à ceux qui évoquent Allah Ta'ala beaucoup, le verset où Allah Ta'ala dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Et ceux qui évoquent Allah beaucoup, qu'ils soient hommes ou femmes, Allah leur a promis le pardon et une énorme récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a devancé les mufarridoun. Alors les compagnons ont dit, radiyallahu anhum, ya Rasulallah, qu'est-ce que sont, ou moins qui sont les mufarridoun? Le prophète a répondu, ceux qui évoquent Allah Ta'ala beaucoup. Sachez mes frères, que le rappel, le dhikr, fait partie des plus grandes adorations et des plus bénéfiques. Et sachez que le fait d'en être insouciant est un très grand mal et un danger pour le cœur. Que le musulman fasse attention à ne pas délaisser le rappel et qu'il fasse en sorte que sa langue soit constamment en mouvement, motivé par le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et ce, dans n'importe quel moment et n'importe quel endroit. Rappelle-toi d'Allah aux croyants lorsque tu es tout seul ou bien lorsque tu es avec les gens. Rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal lorsque tu es assis dans ta voiture. Rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu te diriges vers la mosquée. Rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal lorsque tu es chez toi. Rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal quand tu es avec tes enfants. Rappelle-toi d'Allah subhanahu quand tu es avec tes collègues et tes amis. Rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal que tu sois immobile ou mobile. Rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal en parlant ou bien en restant silencieux. Rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Et ce, jusqu'à ce que vienne le moment de la séparation, le moment où tu vas quitter ce bas monde. Et les derniers mots que ta bouche prononcera seront la ilaha illallah. Et par cela, tu auras certes joui d'une immense récompense et d'un très grand bien. Félicitations à celui à qui Allah a accordé cette réussite et lui a clôturé sa vie avec la fin des heureux. Et malheur à celui dont le cœur s'est endurci et dont la langue s'est asséchée et dont l'âme s'est rendue insouciante et négligente du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tirmidhi nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un groupe qui s'assoit entre eux dans lequel il n'évoque pas Allah Azza wa Jal ou ne prie pas sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que cette assise ne soit pour eux une source de regret le jour du jugement. Si Allah veut, il les punira et s'il le veut, il leur pardonnera. Et dans notre hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un groupe de personnes qui se lèvent de l'endroit où ils étaient assis qui n'ont pas évoqué Allah Azza wa Jal sans que leur exemple ne soit comparable à celui qui se lève après avoir mangé d'une charogne d'un âne. Et cette assise dans laquelle ils n'ont pas évoqué Allah sera pour eux un regret, une source de regret le jour du jugement. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que le serviteur viendra le jour du jugement avec des péchés grands comme des montagnes, Mais voici que sa langue détruira ces montagnes, tellement elle a évoqué Allah Azza wa Jal, et tellement elle était en contact avec lui. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, a dit que le plus haut des degrés que l'on puisse vouloir atteindre, c'est que évoquer Allah Ta'ala pour toi soit plus sucré que le miel. Et un homme s'est plaint à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, de la dureté de son cœur. Il lui a dit, fais-le fondre avec le rappel d'Allah. Et Humayd ibn Hilal, rahimahullah, a dit, l'exemple de celui qui évoque Allah au marché est comparable à l'exemple d'un arbre frais, d'un arbre mûr, d'un arbre vert, au milieu d'arbres morts. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit, je n'ai pas trouvé de plaisir, ou bien de repos, ou bien de bonheur, que lorsque je suis seul chez moi avec mon Seigneur. Lorsque j'entends l'appel à la prière, je dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette formule que l'on dit lorsqu'on est confronté à un malheur. Pourquoi? Parce qu'il éprouve de l'aversion au fait de rencontrer les gens. Alors ils parleront avec lui et ils le préoccuperont
sur le rappel d'Allah Azza wa Jal. Mes frères, premièrement, la parole qui vient de passer concernant celui qui évoque Allah dans le marché. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent on m'a fait la remarque à moi, mais pas du Coran fort dans la voiture, quand tu roules, ou bien quand tu es au marché, ne récite pas le Coran, ila akhirih. Et ça vient de gens ignorants qui croient avoir atteint le degré du mujtahid pour faire eux-mêmes des propres qiyas. Hein, ils croient avoir atteint le degré de celui, du savant, qui est capable, par un effort de réflexion, de déduire et d'extraire les jugements des textes, ou bien à faire des comparaisons avec d'autres éléments. Non. Les salafs, et en premier lieu le prophète et les compagnons radiyallahu anhum, évoquaient Allah Azza wa Jal tout le temps, au marché et ailleurs. Au marché et ailleurs. Et subhanallah, ces gens qui n'ont aucun scrupule à venir te voir et de te dire, ya akhi, basse le son, c'est du Coran. Ajib. T'as déjà été voir, toi, les jeunes de la cité qui mettent de la musique à fond, leur dire, basse le son, c'est de la musique? Là. Ça, ils savent venir te voir, toi, mais ils savent pas aller dire aux autres pour leur interdire le haram. Mes frères, wallahi, beaucoup parmi nous, ils se plaignent de la dureté de leur cœur. Beaucoup parmi nous, ils se plaignent que lorsqu'ils écoutent un discours, ou bien un sermon ou autre, ils n'arrivent pas à ressentir une certaine paix intérieure. Ils n'arrivent pas à ce que les larmes coulent de leurs yeux. Ils n'arrivent pas à ce que leur cœur batte dans leur poitrine. Les frères, regardez tout ce qu'on a autour de nous. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » parce qu'il sait qu'il va devoir sortir et être exposé à des choses qui vont lui faire oublier le rappel d'Allah Azza wa Jal. Mais quand il est chez lui, il est bien. Mais nous, aujourd'hui, même chez nous, on n'est pas bien. Si c'est pas la télé, c'est l'ordinateur. Si c'est pas l'ordinateur, c'est le téléphone. Si c'est pas le téléphone, c'est l'interphone. Si c'est pas l'interphone, c'est la voiture qui veut pas démarrer. Si c'est pas la voiture, c'est autre chose. Même chez toi, tu trouves pas le moyen d'avoir un moment de libre pour t'isoler dans un coin de chez toi et pour évoquer Allah Azza wa Jal. Quand depuis tout à l'heure je vous dis le rappel d'Allah, c'est les choses simples comme dire Subhanallah, comme dire Alhamdulillah, comme dire Allahu Akbar, comme dire La ilaha illallah, comme dire La hawla wa la quwwata illa billah, comme dire Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim, et les répéter, et les répéter, et les répéter. Ton cœur il est dur, fais-le fondre, comme si c'était un glaçon, avec le rappel d'Allah Azza wa Jal. Mais qui parmi nous, il fait ça? Lis le Coran. Qui parmi nous, il lit le Coran? Et quel zikr est meilleur que la lecture du Coran? Mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est par rapport au zikr? Où est-ce qu'on est par rapport à ce qu'on appelle en arabe al-asasiyat? Yani les points de base, les points élémentaires dans l'islam. La prière, l'aumône, le zikr, ces points qui sont élémentaires. On a l'impression, ça y est, c'est bon, on a fini avec ça, maintenant on passe à autre chose. Ya, qui t'as pas fini avec ça. Ça va t'accompagner jusqu'à la mort. Et plus tu seras ferme dans ces adorations-là, et plus, wallah, ton cœur, il sera doux. Et plus, wallah, tes yeux, ils feront couler des larmes comme des ruisseaux. Et plus, wallah, tu sentiras ton cœur battre dans ta poitrine. Plutôt que de ressembler à une planche de bois inerte, qui n'exprime aucun sentiment, aucune sensation. Vous n'en avez pas marre, mes frères, de ne rien ressentir. Vous n'en avez pas marre de lire les paroles des salafs, les paroles des prédécesseurs, dans lesquelles on voit qu'un tel, il s'est évanoui, l'autre, il est tombé malade, l'autre, il a pleuré pendant des jours. Et toi, t'es là comme ça à lire et tu ressens rien. Moi, je me sens mal quand je lis ces paroles-là. Moi, je me sens mal. Je me dis, subhanallah, on doit être comme eux, mais on n'est pas comme eux. Pourquoi? Mais quand tu lis comment ils étaient eux, ils passaient la nuit en prière. Et leur journée, ils ne disaient pas n'importe quoi. Ils faisaient attention à leur langue. Ils faisaient attention à leurs yeux. Ils faisaient attention à leurs oreilles. Ils faisaient attention avec qui ils étaient. Ils faisaient attention à ce qu'ils faisaient. Chez eux, ils ne perdaient pas leur temps. Ya'qiduna anamilahum. Ils faisaient le tasbih avec leurs phalanges, avec leurs doigts. Et nous, mes frères? Et nous, mes frères? Quand on se visite les uns les autres,
On rentre dans la maison de Foulan ou bien de Allan et on dirait on est à Ikea. Il y a tout. Les dernières étagères, le tapis, toutes les couleurs, les murs, ils ont chacun une couleur différente, les rideaux, et les stores, et la table, tout. C'est normal, Yahri, comment tu veux évoquer Allah dans un univers comme ça? Comment, Yahri, t'as le dernier écran plat qui fait 20 000 cm, je sais pas combien ils font leur truc là, aujourd'hui là. Al-Muhim, t'as tout. Alors quand t'es chez toi comme ça, t'as rien à faire, au lieu de te dire, tiens, je vais faire du dhikr, tu dis non, je vais allumer la télé. Ou bien tu dis non, je vais allumer l'ordinateur. Ou bien tu vas regarder autour de toi, ah le mur il est bleu, et ma table elle est verte, ça va pas ensemble, il faut que j'achète une nouvelle. C'est notre quotidien les frères ça. C'est notre quotidien. Les frères qui nous disent, moi pas de télé chez moi. Masha'Allah. Tu vas chez lui, il a internet. Ya akhi, bayni wa baynakum. Je vois que internet c'est pire que la télé. C'est pire. Me sortez pas, il y a des durous, na'am, il y a des durous. C'est vrai, masha'Allah. Lakin il y a le fasad et le char. Cheikh Saleh al-Suhaimi, hafidallah, il appelle le mazbala, il appelle. Il appelle ça un dépotoir, comment on dit, une décharge. C'est une décharge internet. Il y a tout et n'importe quoi. Sahih al-khayr, lakin qatratun fi bahr. Qatratu khayrin fi bahri fasad. Une goutte de mal, une goutte de bien dans un océan de mal. Et là, mes frères, chacun il se remet en question. Les gens intelligents, ils repoussent d'eux tout ce qui pourrait les préoccuper du rappel d'Allah Azza wa Jal. Les autres, ils suivent comme des moutons. Ah, Foulan, il a acheté un écran plat, je vais acheter un écran plat. Et Foulan, il a acheté un nouveau meuble, je vais acheter un nouveau meuble. Et Allan, il a acheté une nouvelle voiture, je vais acheter une nouvelle voiture. Wahalum mujarra, et ainsi de suite. C'est à eux, mes frères, qu'il faut ressembler, pas aux autres. À cela qui disait, Dhikrun nas da wa dhikrullah dawa. Leur évoquer les gens, c'est un mal. C'est une maladie. Et évoquer Allah, c'est le remède. C'est le remède. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره وأنفسنا مطمئنة لأمره. نسأله سبحانه أن يرزق لنا السرور في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أحيي قلوبنا بذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك وامنحنا شرف رضاك وأسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا من المخلصين الصادقين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وكلنا يا مولانا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شيوخ وعجائز هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح رجال هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهن الحجاب والحشمة والحياء والعفاف. اللهم صنهن أن يفتن أو يفتن يا ذا الطول والمن. اللهم احمهن من تقليد نساء الكفرة واليهود يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.